empowering women. As the phrase goes, when you educate a woman, you educate a generation. With empowered women, we will have an empowered world. Can we have Tirumati Sumita Ravi, Chairman Women Empowerment Subcommittee, Tirupur Export Association, Tirumati Philomena, Director, Cotton Blossom, Tirumati P. Shuganti, Partner, Gango Garments, Tirumati Usha, Compliance Manager, Unisource Trends, India. Good afternoon, everybody. First of all, I thank Honorable President Dr. Padma Shri Shaktivel, President Mr. Subramaniam, Mr. Kumar Durasamy, Joint Secretary, Tirupur Stakeholders Forum, and everyone else in our association. Today's topic is Empowering Women in HR, Transforming Workforce Dynamics in Apparel Industry. The apparel industry is deeply intertwined with workforce management challenges and opportunities. In today's world, many employers do not want to look that they have more men than women in the company. There are many men in the executive level positions like R&D and IT. So, to balance things out, most of the positions are favored towards, the HR positions are favored towards women. HR is like the face of a company to any potential employee. Employees will judge the interview process based on the interaction with the HR, which is the first step in any company. Many employers find that a woman HR is more friendly, kind, welcoming, which is true to a great extent. Women, with their sensitive, polite, and cooperative nature, justify better the role of human resource for any organization. They play an effective role in appointing, retaining people, communicating with them, and creating policies. From organizational design, recruitment, training, employee engagement, every organization requires a human touch. The multitasking skills of women make them able to better understand these challenges. The sensitivity that women possess make them to better nurture a workplace and the surroundings. Over the years, HR has undergone massive transformations and branched into management, compliance, and business strategy. HR skills require empathy, communication, and employee welfare. Attributes such as emotional intelligence, communication, negotiation, analytical thinking, and adaptability are essential in balancing business objectives with employee needs. Why are women preferred in the HR roles? There are many reasons. Women have organizational abilities, an eye for detail, empathy, non-confrontational negotiation skills, listening, and an overall desire to help as aspects of the profession that are more feminine traits. In the apparel industry, a woman HR can make employees understand the goals of the organization and how they can develop an effective workforce and forming productive teams. In our garment industry, a woman HR can prioritize and assign tasks that the subordinates, workers, and guide employees to help them perform better in optimum use of staff resources. Other department managers can get extra time for other work. Women HR are good in succession planning, in identifying and developing talented employees, such as training and development activities. They can help make a team more productive, improve well-being, and manage problems without confrontations. Women HR in the apparel industry can influence employee terms to contribute positively and achieve business objectives, setting up clear expectations, intervene communications, prepare well in advance, which would lead to better people management.
In handling a new employee in our apparel industry, a woman HR is better suited to explain patiently the objectives of the job and can effectively arrange for induction, training, and orientation programs under suitable supervisors. May I welcome Ms. Philomena John of Cotton Blossom Private Limited, Mrs. Shuganti Kadir of Gango Garments, and Ms. Usha of Unisource Trends to take this forward. Thank you, one and all. Good afternoon, everybody. And I'm very happy to be here and speak something about HR. But first of all, I want to thank team and the new HR conclave that the stakeholders of TSF has done. This is one of the most interesting parts of the industry. The trade unions, the NGOs, the brands, and the investors, all of them need to think as one family. Now, you will not have any prejudice between any member of the family, and so should be the thought process of the industry. Currently, the industry is going through very many changes, and development is happening at a very high speed. What was happening 2 or 3 years ago is not what is happening now, by way of technology, by way of working, by way of flow management, and all those things put together. But there is one thing that underlines it all, and that is manpower. And without this manpower, there is no industry. And therefore, what I think, and which everybody thinks, is that the most preference, the most, you should give most attention to this part of the industry. Without the people, there is no industry, nothing goes to the customer, and that's the end of it. So, as a woman entrepreneur, I always focus on the women, and I take it as a pride to make sure that I encourage every woman who crosses my path to do well. The industry needs this, and the woman is a wonderful creation of God. And I'm sure the men know that. So treating them the same way or even better is one of the things that we should consider. When we work together, we should appreciate that and make sure that they are comfortable. Another thing what we have to do, as this is the HR conclave, the industry, as I told you, is moving forward very fast. Technology is changing. Tomorrow there may be robots on the floor. Just visualize a floor with robots. What happens? Where are the people? So, to make sure that the women don't lag out or don't stay behind, we need to train them. And the HR has a very big role to stay very close to management and make sure that the drawing board is also in their vision. Only then can the HR take this forward, because there will be otherwise a big gap between what is happening outside and what is happening inside the factory. People have to be trained to the dot, which means they have to know every single thing that is the latest that is happening in their factory. So I would say that training is the most important thing, to make sure it is continuous. You have to continuously train, grade, so that they know where they stand. And as women, they have this competitive spirit in them, so they will all do better. They will always do better. And they are a happy set of people if they are acknowledged and if they are appreciated. So, with these few words, I think I will stop, because like I told you, remember that women is a very important part of this industry and in the world. So let's appreciate that and take it forward.
Thank you. Thank you so much, madam, for your kind words, and this is very nice coming from one of the first women leaders, one of the main women leaders in our garment industry in Tirupur. Mrs. Shuganti from Gango Garments will speak now. வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். திருப்பி சொல்ல முடியுங்களா? வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். நம்ம தமிழரோட பண்பாடு என்னன்னா, ஒருத்தருக்கு வணக்கம் சொன்னா அந்த வணக்கத்தை திருப்பி சொல்றதா நம்மளோட பண்பாடு நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். சோ இங்க வந்து உமன் என்ஃபோர்சிங் பவர் பத்தி பேச சொல்லியிருக்காங்க. என்னோட பேர் சுகந்தி, கேங்கோ கார்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டிஎஸ்எஃப்க்கும் டி அசோசியேஷனுக்கும் என்னோட நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்ன இந்த இடத்துல என் மேல நம்பிக்கை வச்சு என்னால இந்த உரை ஆற்ற முடியும்னு நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த குமார் துரைசாமி எனக்கு என்னோட நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி சுமிதா மேம்க்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்கதான். தேங்க்யூ மேம். சோ இங்க ஹெச்ஆர் பத்தி எல்லாம் நிறைய பேசிட்டாங்க. நான் வந்து அந்த ஃபீல்ட்ல பெரிய நாலேஜ் எல்லாம் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. சோ எங்களோட கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா பங்குதாரர் நிறுவனம். சோ என்னோட ஹஸ்பண்டும் என்னோட பார்ட்னரும் they will look after it. நான் டைம் கிடைக்கும் போது when I go I will have only contact with the workers கிட்ட மட்டும்தான் நான் பேசுவேன். போனா என் கேபின்க்கு எல்லாம் போக மாட்டேன். நான் ஹெச்ஆர் பத்தி சொல்லணும்னா, மனுஷங்களா ட்ரீட் பண்ணுங்க ஒர்க்கர்ஸ். மனித நேயம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, மனுஷனா பாருங்க. அவங்க வந்து படிச்சிருக்கலாம், படிக்காம இருக்கலாம், எந்த கேஸ்டா இருக்கலாம், எந்த ஜெண்டரா இருக்கலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். பட் ஆனா அவங்கள மனுஷனா பாருங்க, அவங்கள மதிங்க. எல்லாத்துக்குமே வந்து சுய மரியாதை தான் ரொம்ப முக்கியம். அதை தான் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறாங்க. சோ நம்ம அவங்களுக்கு அந்த கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை அந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அதோட ஃபீட்பேக் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கான நேரத்தை நம்ம கொஞ்சம் செலவிடணும். அவங்க கூட அவங்களோட குறைகளை கேட்கணும். யாருமே வந்து சந்தோஷமா கம்பெனிக்கு யாரும் உள்ள காலடி எடுத்து வச்சு வர மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட நிறைய துன்பங்கள் இருக்கும், கஷ்டங்கள் இருக்கும். அதெல்லாம் போக்கிக்கலாம்னு நினைச்சுதான் வந்து நம்மளோட ஃபேக்டரிக்கு வருவாங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அவங்க சொல்ற எல்லா கதையும் நம்மளால கேட்டுக்க முடியாது. நம்ம வந்து சான்ஸ் கொடுத்தோம்னா they will misuse, நம்மள வந்து கண்டிப்பா வந்து வழி நடத்த மாட்டாங்க. அவங்க வந்து வேற வேற காரணங்கள் சொல்லுவாங்க. சோ எது உண்மையான தன்மை என்ன, எந்த அளவுக்கு அவங்க உண்மை பேசுறாங்க, எப்படிங்க அவங்களோட சைக்கோகாலஜியை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், அவங்களோட மைண்ட் செட்டை ரீட் பண்ண நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கூட நம்ம நேரத்தை செலவிடணும். நேரத்தை செலவிடுறதுனா 24 hours அவங்களுக்காக நம்ம வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. சின்ன சின்ன குறைகளை கேட்கலாம். நம்மளோட ஹெச்ஆர்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஹெச்ஆர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணும்போது. சோ அந்த ஹெச்ஆர்ஸ் வந்து ஃப்ளோர் இன்சார்ஜ் ஆகட்டும், ஃப்ளோர் சூப்பர்வைசர் ஆகட்டும், அவங்களெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா கைட் பண்ணணும். ஹெச்ஆர்ஸோட கைடன்ஸ் தான் வந்து மெயின் சக்சஸ். கம்பெனியோட மெயின் சக்சஸ் வந்து ஹெச்ஆர்ஸ் தான். So investment is the main blood of the company, but HR இருந்தா மட்டும்தான் it is the brain of the company. My opinion is HR is the brain of the company. So அவங்க கூட நிறைய நேரத்தை செலவிடுங்க. சின்ன சின்ன குறைகளை அவங்க கிட்ட இருந்து கேளுங்க. சப்போஸ் சொல்ல போனீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெருசா எதுவும் நம்ம பண்ண தேவையில்லை. மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் 2 months ஒன்ஸ் அவங்க கூட ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்க. அவங்க ஃபேமிலியில இருக்கிற எல்லா இஷ்யூஸையும் நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியாது. சம் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ், மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் இருந்தா அதை சார்ட் அவுட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு தேவையான கைடன்ஸ். சோ இப்போ அவங்களுக்கு குழந்தைங்களோ பொண்ணுங்களோ மேல படிக்கணும்னா அவங்களுக்கு எப்படி கைட் பண்ணணும், எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் என்னங்கிற ஐடியாவை அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப எங்க நிறுவனத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எங்களோட நிறுவனம் 18 ஆண்டுகள் கடந்துருச்சு. ஆனா 18 ஆண்டுகளா 50% மேலான தொழிலாளர்கள் வந்து இன்னைக்கு எங்க கூட பயணிக்கிறாங்க. அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா, நாங்க அவங்க கூட எங்க நேரத்தை செலவிடுறதா, அவங்க எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறத தெரிவிக்கிறோம். இப்ப 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட நாங்க வீடு கிரக பிரவேசம் பண்ணோம். அதுக்கு நாங்க எங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் கூட கூப்பிடல. மதிய லஞ்சுக்கு எங்க ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம். சோ அவங்க எங்களுக்கு முக்கியம், நீங்க எங்களோட ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு நீங்க உணர்த்துனீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். சோ பெண்களை பத்தி சொல்லணும்னா, முக்காவாசி தொழிற்சாலைகள்ல பாத்தீங்கன்னா 60% மேல வந்து பெண்கள் தான் வேலை செய்யறாங்க. செக்கிங், அயனிங், பேக்கிங் இதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா பெண்கள் தான் இருக்காங்க. பெண்கள் இல்லாம உங்களோட எக்ஸ்போர்ட் சக்சஸ் ஆகாது. சோ பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. அவங்களோட தேவைகள் என்னன்னு ஹெச்ஆர்ஸ் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க. வயலன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை கலையுங்க. சேலரி ப்ராப்பரா கொடுங்க. சோ ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணி எதுவும் பண்ணாதீங்க, நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க.
So these are the things that HR should do. So பெண்கள் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு பாரதியார் ஒரு கவிதை சொல்லியிருக்காரு. அதை மட்டும் சொல்லி என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வையும், நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும், நிமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் திரும்புவதில்லையாம். அமிழ்ந்த பேருள் அறியாமையினால் அவலமெய்தி கவலையின்றி வாழ்வதை உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணறமாகும். உதய கண்ணை உரைப்பது கேட்டீரோ. சோ யாருக்கும் பயப்பட வேண்டாம், நேர்கொண்ட பார்வையா இருங்க, யாருக்கும் எதுக்கும் அஞ்ச வேண்டாம். சோ யாருக்கும் பயப்படாம நல்ல வழியில நேர்மையான வழியில போனோம்னா women can succeed. பாத்தீங்கன்னா 60% இருந்தாலும் ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கிற லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஒரு 10% தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ஆண்களா தான் இருக்கீங்க. உங்க வீட்லயாகட்டும் உங்க தொழிற்சாலையாகட்டும் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. கண்டிப்பா உங்களோட தொழில் இன்னும் மேம்படும். வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Shuganti. That was well spoken. Now, M. Usha from Unisource Trends will speak to you. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் உஷா. நான் யூனிசோர்ஸ் ட்ரெண்ட் இந்தியாவில் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டீ அசோசியேஷனுக்கும் டிஎஸ்எஃப் கைட்லைன்ஸ் அவங்களுக்கும் ப்ளஸ் என்னோட கம்பெனிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் ஸ்டேஜில் எதுவும் பேசினதில்லை. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். ஸோ உமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றியாக பேச வந்திருக்கேன். உமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, பெண்களுக்கான உரிமை. நம்ம ஆஸ் அ ஹெச்ஆர் திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறைய பேர் இங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனால் இங்கே ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்தாலே தெரியுது உமன் எம்பவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ரீச் ஆயிருக்குன்னு தெரியுது. கை விட்டு விரல் விட்டு எண்ணிரலாம், உமன்ஸு கம்மியாக தான் இருக்கீங்க. ஸோ லீடர்ஷிப் உமன்ஸுக்கானது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் இல்லைங்கிறது இதை இந்த குரூப்பை பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ லீடர்ஷிப் உமன்ஸுக்கானது ஓனர்ஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது ஆஸ் அ ஹெச்ஆர் நீங்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். உமன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி திருப்பூரில் பார்த்தீங்கன்னா 80% ஆஃப் உமன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட லீடர்ஷிப் எது வரைக்கும் இருக்குன்னா ஆஸ் அ ஒர்க்கர்ஸாக மட்டும்தான் இருக்காங்க. யாருமே சூப்பர்வைசர் லெவல்லையோ ஹெச்ஆர் மேனேஜர்லையோ வெல்ஃபேர் அப்படின்னா உமன் தான் இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கான ஒரு லீடர்ஷிப், அவங்களுக்கான ஒரு உரிமை அந்த இடத்துலலாம் இல்லை. குறைகளை தெரிவிக்கிறதுக்கோ இல்லை குறைகளை மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ ஆஸ் அ ஹெச்ஆர் மேல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட லெவல்லையே அவங்களோட குறைகளை முடிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ ஹையர் அஃபீஷியலுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல. ஒரு சில விஷயங்கள் எம்ப்ளாயர் மேனேஜ்மெண்ட் எம்டி சார் அந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபீமேலுக்காக கிடைக்கும். அது ஹெச்ஆர்ஸ் ஆக நீங்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ குறைகளை தீர்க்கறதுக்கு நிறையா வழிகள் இருக்குது. ஃபீமேல் நீங்கள் ஒரு இடம் கொடுத்து அவங்க குறைகளை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்கனாலே போதும். குறைகளை அவங்க ஏன் சொல்கிறாங்க, எனக்கு டைம் இல்லை, மோஸ்ட்லி ஹெச்ஆருக்கு டைம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பதிவு தான் இருக்குது நிறைய பேர்த்துக்கு. குறைகளை ஃபீமேல் நிறையா சொல்கிறாங்க, இவங்க பிரச்சனையெல்லாம் எதுக்கு, இவங்க பிரச்சனைகளை நம்ம காது கொடுத்து வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அவாய்ட் பண்ணாதீங்க. ஆஸ் அ ஃபீமேலாக சொல்ல வந்தாங்கன்னா குறைகளுக்கு சொல்கிறதுக்குன்னு ஒரு ரூம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி கொடுங்க. எந்த ஃபேக்ட்ரியிலையுமே குறைகள் சொல்கிறதுக்கான ரூம்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ண கிடையாது இல்லைங்களா? யாரும் எதுவும் பதில் சொல்றதில்ல. ஏன்னா கமிட்டி மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்றீங்க. கமிட்டி மீட்டிங் கும்பலோட ஒன்னா கண்டக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ குறைகள் குறைகளாகவே இருக்கு. பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நிறைகள் பண்றது அஸ் அ ஹெச்ஆரா ஒரு எஜுகேஷன் ஒன்று கொடுங்க. ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுங்க. எங்க ஃபேக்டரியில படிப்பறிவு இல்லாதவங்க வந்திருக்காங்க. படிப்பறிவு இல்லாதவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம், நர்சிங் கோர்சஸ் கொடுக்குறோம், டிப்ளமோ கோர்சஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம். ஸோ படிப்பறிவை ஒன்று எம்ப்ளாயருக்கு எடுத்துட்டு போங்க. எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வரலாம். ஸோ எஜுகேஷன் இருந்தால் தான் குறைகளை அவங்கள வெளிப்படுத்துவாங்க. சில குறைகள்லாம் வெளிப்படுத்தாமே இருக்கு. ஹராஸ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் நிறைய போகுது. ஹராஸ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹெச்ஆர்ஸ் மேலா தான் இருக்காங்க. மேலா இருக்கும் போது எப்படி குறைகளை சொல்லுவாங்க? ஸோ ஃபீமேல் ஹெச்ஆர்ஸை நீங்க தான் என்கேஜ் பண்ணணும். நீங்க என்கேஜ் பண்றதுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு எடுத்துட்டு போகணுங்கிறத நான் இந்த இடத்துல பதிவிடுறேன். எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு
T Association, TSF guidelines, plus Unisource India-க்கு thank you. Thank you, Usha, for speaking to us. And Usha is she's the HR of one of the leading companies here in Pipur, Unisource Friends, and the majority of their workforce is women. And due to time constraint, we keep the floor open for the next discussion. Thank you.